الحاج محمد عبد الحامد الماجستير. نرحب بحضوركم ليكون متحدثا رسميا الممثل من مركز اللغة العربية التابع لجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالم. ونرحب بسادة الحضور من المشاركين والمشاركات في الجلسة الثانية في الدورة التدريبية البيداغوجية في مناهج تدريس مهارة الكلام وأساليبه. وفي هذه الجلسة الثانية خاصة للأساتذة والأستاذات من المدرسة أو في المرحلة المتوسطة وكذلك في المرحلة الثانوية الإسلامية. ونقول لكم أهلا وسهلا مرحبا بحضوركم المباركة. وفي هذه الجلسة من الدورة التدريبية البيداغوجية، قبل أن نسمع ونتابع ونشاهد الشرح والتوضيح من البروفيسور الدكتور الحاج محمد عبد الحامد، سنقرأ لكم بعضا من المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية أو المهنية للمتحدث في هذا اليوم. وقبل ذلك نرحب بالمتحدث. كيف حالكم الأستاذ بروفيسور الدكتور الحاج محمد عبد الحامد؟ كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. طيب، نسعد بحضورك لتكون متحدثا في هذا اليوم. اسمح لي يا دكتور أن أقرأ لكم السيرة الذاتية أو المؤهلات المهنية وكذلك المؤهلات العلمية. أولا اسم المتحدث اليوم هو بروفيسور الدكتور الحاج محمد عبد الحامد الماجستير. ولد في كاراوان ويعمل حاليا أستاذ أو من هيئة كبار مدرسين في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالم، ويسكن حاليا في مالم أيضا. ثم نريد أن نلقي الضوء عليكم جميعا بالنسبة للخبرات المهنية أو الخبرات التعليمية. أولا نبدأ من المدرسة الابتدائية في كاراوان، وكذلك تخرج في المدرسة المتوسطة أيضا في كاراوان، ثم وصل دراسته في معهد دار التوحيد بمالم، ثم أيضا تخرج في المدرسة الثانوية معلمين في مالم أيضا، ثم حصل على درجة الليسانس في قسم التربية في جامعة الإسلامية الحكومية بمالم في عام 1996. ثم حصل على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية الحكومية بمالم قسم التربية اللغة العربية في عام 2002. ثم حصل على درجة الماجستير أيضا، يعني مرتين حصل على درجة الماجستير في جامعة الملك السعود في الرياض في عام 2007. ثم حصل على درجة الدكتوراه أو العالمية من الجامعة الإسلامية الحكومية
بجاكرتا في عام 2011. ثم بعد ذلك واصل رحلته العلمية، يعني يواصل دراسته فيما بعد الدكتوراه، يعني حصل على هذا اللقب أو المؤهل في عام 2012. ثم في عام 2022 حصل يعني على البروفيسور الزائر في مصر في اللغة العربية، كذلك أستاذ الزائر في أستراليا، يعني البروفيسور الزائر في أستراليا في عام 2023، كذلك بروفيسور الزائر في الأردن في مملكة الأردن في عام 2014. ما شاء الله، هذه الرحلة العلمية الرائعة أو الخبرات التعليمية، الخبرات المهنية عفوا، من المتحدث اليوم يعني البروفيسور دكتور الحاج محمد عبد الحميد. أولا تولى منصب سكرتير قسم التربية اللغة العربية في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالم، يعني للمرحلة الليسانس، يعني المرحلة الجامعة في عام 2007 إلى 2009. ثم تولى منصب سكرتير أو كاتب قسم تربية اللغة العربية للمرحلة الدكتوراه في عام 2009 وفي عام 2013 في نفس الجامعة. ثم كذلك بعد ذلك تولى رئاسة، يعني كان رئيس التحرير لمجلة لسانيات في نفس الجامعة في عام 2011 إلى أو حتى 2017. ثم الرابع تولى أيضا منصب سكرتير قسم تربية اللغة العربية لمرحلة الماجستير في عام 2013 إلى 2015 في نفس الجامعة، يعني في نفس الجامعة في مالان. ثم بعد ذلك كان رئيسا لقسم التربية اللغة العربية للمرحلة الدكتوراه في عام 2015 إلى 2017 في نفس الجامعة. ثم بعد ذلك يتولى أيضا منصب، يعني هو أيضا رئيس مؤسسة معهد دار التوحيد بمالم، يعني من عام 2016 إلى الآن، يعني حتى الآن، يعني هو رئيس هذه المؤسسة الحمد لله. ثم السابع هو تولى أيضا رئاسة مركز تطوير اللغة العربية منذ عام 2017 حتى الآن في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالم. ثم أيضا هو تولى رئاسة مجلة اللغويات سنتا الخامس منذ عام 2019 حتى الآن في مركز تطوير اللغة العربية في نفس الجامعة. ثم أيضا هو يتولى أيضا منصب نائب رئيس تطوير اللغة في الجامعة الإسلامية الحكومية على مستوى الجمهورية إندونيسيا. ثم أيضا هو رئيس إملاء أو نقول هو اتحاد مدرس اللغة العربية في محافظة جاوا الشرقية في عام 2023 حتى 2026. ثم الأخير المتحدث اليوم الأستاذ الدكتور الحاج محمد عبد الحامد الماجستير، هو أيضا رئيس، الآن يكون رئيس تطوير اللغة العربية في جميع الجامعة يعني الإسلامية الحكومية في جمهورية إندونيسيا.
يعني منذ عام 2023 إلى عام 2026. هذه هي خلاصة رحلاته العلمية وكذلك رحلاته المهنية للمتحدث اليوم بروفيسور الدكتور الحاج محمد عبد الحامد واحد. إن شاء الله في هذه الجلسة يعني الجلسة الثانية سيشرح لكم عن مناهج تدريس مهارة الكلام وأساليبه، أو نقول أيضا الدورة التدريبية البيداغوجية. فحتى لا نطيل عليكم جميعا، فيا أيها الأساتذة والأستاذات الفضليات نؤتي الفرصة للمتحدث الثالث بروفيسور الدكتور الحاج محمد عبد الحامد الماجستير. الوقت والمكان فليتفضل مشكورا. أستاذ تفضل. Syukran Ustaz Muhammad Hanif. Afwan ya dokter. Ada yang feedback ya suara. Halo. Nah, tafadhal. Nah. Enggak, ini ada yang suaranya feedback apa? Ada yang double suara. Enggak. Di sana gimana suara jelas, Ustaz? Nah, واضح. الصوت واضح. الصوت واضح جدا دكتور. تفضل. Tapi ada suara ini, nggak tahu di mana. Mungkin perangkat yang satunya kecil. Volume itu. يغلق. Di mana ممكن يغلق. يغلق كله أولا ممكن. يبقى المتحدث فقط. الفرصة للمتحدث ممكن. طيب أنا سأغلق صوت أولا. طيب. Halo. Nah, iya ternyata di Antum ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Al-Mukram wal Muhtaram Sa'ada Dr. Sugiyo MPD Kabid Penma kantor wilayah Jawa Syarqiyah, wa kadzalika Dr. Najib Kustanto MSI selaku kasih urusan guru madrasah kantor wilayah Kementerian Agama kantor wilayah Jawa Timur, dan juga selaku ketua tim guru, wa kadzalika MGMP wa al-mudarrisun wal mudarrisat bil lughatil arabiyyah wa al-lajnah min hadal barnamij pemetaan kompetensi dan peningkatan pedagogik guru madrasah Jawa Timur di lughatil Arab. Alhamdulillah fi hadal yaumul ahad nahnu fil utla fil izaza lakin nastati an nahdur di hadal barnamij daurah at-tadribiyah atau daurah pedagogiyah an ta'lim maharatil kalam tariqatan wa istiratijiyatan, wa aqul lakum syukran katsiran ala iqamah hadzal barnamij, wa atamanna an takun hadhihi daurah at-tadribiyah mufidah wa nafi'ah lana jami'an wa lil ibad wal bilad. Bapak Ibu guru sekalian, slide saya terlihat ya? Pak Taib terlihat? Terlihat jelas. Ya. Terlihat. Oke. Al-istiratijiyat wa tara'iq li ta'lim maharatil kalam fil madaris. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa banyak menginspirasi Bapak Ibu selaku guru bahasa Arab di tingkat madrasah MTS dan juga di tingkat MA, dan saya juga
yakin ini ada beberapa teman kuliah saya di S1 yang ikut bergabung di sini. Karena itu kita sharing saja. Demikian juga ada al-masyayikh al-kibar insyaallah, hunakal mudarrisun wal mudarrisat al-mutakhassisun fil lughatil arabiyyah wa lidzalika nahnu nashkur wa natabadul fil ara' an istiratijiyah wa tara'ib li ta'lim maharatul kalam fil madaris. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar tentang daurah ini. Pertama adalah tentang tahadiyat al-mudarrisin. Ada tantangan yang memang harus segera kita selesaikan selaku guru bahasa Arab di jenjang MTS, MA, dan demikian juga MI. Apa tantangan itu? Tadi pagi Bapak Kabid menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang dianggap itu sebagai faktor penghambat keberhasilan proses belajar mengajar di madrasah baik MI, MTS, MA, yang beliau tadi sampaikan. Misalnya qillatul himmah atau qillatur raghbah ladat talamid waladat talabah fi ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Kenapa minat belajar mereka itu rendah dalam belajar bahasa Arab? Nah, ini sesungguhnya juga bisa menjadi bahan introspeksi bagi kita semua kal mudarris, ya. Apakah Bapak Ibu sekalian, ya, yang Bapak Ibu ajarkan saat ini, ya, yang Bapak Ibu ajarkan kepada peserta didik di tahun ini, 2-3 tahun yang lalu, itu sama seperti Bapak Ibu dulu belajar bahasa Arab? Kalau kemudian jawabannya berbeda, maka butuh penjelasan kenapa harus berbeda. Wa kadzalika idza kana al-jawab na'am, limadza labud aw limadza tariqa aw istiratijiyah aw mada mutasawiyah kama antum darastumuha fi tilka sana aw fi dzalikal mustawa. Ini juga harus ada penjelasan. Kenapa kok harus sama seperti kita belajar dulu? Nah, maka ini menurut saya ini bahan introspeksi. Kenapa bahan introspeksi? Jangan-jangan karena sama itu maka siswa menjadi tidak semangat. Jangan-jangan karena berbeda itu siswa juga menjadi tidak semangat, atau bil akas, atau malah sebaliknya begitu. Nah, kenapa Bapak Ibu ini sebagai saya sebutkan tahadiyat? Karena zamannya sudah berbeda. Nah, ya, saya beranggapan bahwa pembelajaran bahasa Arab di dalamnya maharatul kalam diajarkan saat ini kepada para peserta didik, saya berpendapat bahwa harus berbeda metodenya, strateginya, cara mengajarnya dengan yang kita terima, yang kita pelajari saat kita dulu di MI, di MTS, dan MA. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Zaman berubah itu akan berefek domino kepada perubahan perilaku, perubahan mindset, perubahan pandangan, perubahan sikap, perubahan gaya belajar di mana peserta didik saat ini mereka ada. Dulu Bapak Ibu kita mengenal kalau kita mau beli apel, jeruk, itu ya posisinya ya kalau tidak apel ya jeruk seperti itu sebagai buah saja.
Tetapi saat ini Bapak Ibu, dengan inovasi, dengan kreasi para petani apel, penjual apel, merasa kalau tidak ada inovasi penjualan apel maka akan banyak merugi, maka akan busuk, maka kemudian akan tidak terjual dan maka akan dibuang. Maka kemudian mereka punya inovasi, apel dibuat keripik. Materinya sama Bapak Ibu, isinya sama Bapak Ibu, ya kontennya sama Bapak Ibu, yaitu apel, tetapi kemudian disajikan dalam bentuk keripik. Tidak cukup dalam keripik apel saja, tetapi kemudian juga dalam bentuk jus minuman apel. Ya, kalau dulu minuman itu rasa apel, sekarang minuman apel yang kemudian dibuat menjadi minuman. Terus kemudian apalagi jenang apel, terus kemudian apalagi apel-apel yang lain, demikian juga jeruk, demikian juga yang lain. Nah, maksud saya bahwa al-lughatul arabiyyah hiya maharatul kalam hiya al-mubtada wal khobar hiya isim fi'il maf'ul hiya al-kalimah hiya al-istima wal kalam wal qira'a wal kitabah hiya. Tapi dalam penyajian kita harus punya inovasi. Kenapa? Karena peserta didik sekarang itu bukan peserta didik kita yang saat itu hidup. Ya, kita dulu lahir, insya Allah mudah-mudahan ini seusia dengan saya ya, masih muda, 30 tahun ya, Ustaz Hanif 30 tahun apa berapa tahun? Ya, jadi yang insya Allah para beberapa mudarris min masyayi wa min kibar ini insya Allah ya sekarang di usia arba'inat wa khamsinat lah takriban begitu ya. Itu kita lahir listrik masih belum ada Bapak Ibu di kampung-kampung kita ya, masih gelap gulita. Kita belum pernah berpikir bagaimana berkomunikasi dengan telepon, bagaimana kemudian ada internet, bagaimana waduh TV aja hiburannya hanya unyil satu-satunya itu pun di setiap hari Minggu ya, hiburan-hiburan yang ada safari apa dan seterusnya. Dan sekarang itu mereka lahir anak didik kita yang sekarang di MI, di MTS dan EMA itu sudah ada perkembangan teknologi yang luar biasa. Maka gaya belajarnya berbeda. Kalau kemudian kita dalam mengajarkan bahasa Arab itu sama seperti kita dulu belajar, Bapak Ibu apa yang akan dirasakan pasti anak didik kita, peserta didik kita, siswa-siswi kita, saya kok hampir memastikan sama seperti pada saat kita sedang asik-asiknya melihat YouTube, kemudian ada iklan lewat dan iklan itu enggak menarik, apa yang akan kita lakukan? Mesti akan ada tulisan skip atau lewati. Nah, saya khawatir pada saat Bapak Ibu mengajarkan bahasa Arab, maka anak peserta didik kita itu langsung pencet di kepalanya lewati alias skip. Maka kemudian tidak terjadi interaksi apapun. Wong mereka tidak sedang berada di kelas. Ya, meskipun fisiknya berada di kelas. Nah, ini sebagai tahadiyat, saya sebutnya tahadiyatul mudarrisin, ya, challenge bagi para guru bahasa Arab harus mengemas ulang, kalau bahasa saya ya harus meracik ulang, ya harus menampilkan ulang ya materi-materi, bukan merubah ya Bapak Ibu ya, bukan merubah materi. Al-lughatul arabiyyah hiya al-kalam huwa al-istima huwa al-qiraah hiya wal kitabah hiya ya an-nahwu huwa enggak ada yang berubah mulai dulu sampai sekarang. Tetapi kemasannya Bapak Ibu, racikannya Bapak Ibu, penampilannya Bapak Ibu, tampilannya Bapak Ibu, ini yang harus kita kemas ulang agar apa yang kemudian kita tampilkan itu sesuai dengan generasi sekarang yang kita sebut dengan generasi Z. Gen Z itu berbeda dengan kita Bapak Ibu. Ya, berapa pakar menyimpulkan bahwa gaya belajar Gen Z itu adalah sangat bergantung kepada teknologi, sangat menyukai al-wasail as-sam'iyah, al-basoriyah, sangat kritis, sangat
aktif. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu sebagai pengajar bahasa Arab hanya sekedar saja yang penting, maka apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, maka kemudian materi yang diajarkan itu akan di-skip, akan dilewati, dan akan pergi begitu saja. Ini tahadiyatul mudarrisin. Ya. Wa hunaka aidon tahadiyat ukhra tab'an la urid an utawil fi kalam an hadhihi tahadiyat faqat, yani hadhihi kal muqaddimah hatta takun fiqratuna ya wa hatta takun nadratuna wa hatta takun ru'yatuna, yakni ru'yah jadidah ittijahat hadisah wa fiqrah mutaqaddimah, sehingga kemudian kita harus berpikir ke depan, tidak selalu, mohon maaf, saya sering berdiskusi sharing dengan beberapa guru itu al-aksar itu adalah asyakawat, ya, selalu kemudian mengeluh jam pelajarannya kurang, alumni inputnya adalah seharusnya dari MI ternyata dari SD, yang di MA seharusnya dari MTS, dari SME, dan seterusnya. Hadhihi syakawat al-aksar falidhalika nuhmil wa nahdhif hadhihi syakawat wa ru'yah mutaqaddimah, fiqrah mutaqaddimah, ittijahat hadisah, agar kemudian apa yang kita sampaikan, kita kemudian sudah berdamai dengan keadaan. Ini kondisi realnya, ini kondisi nyatanya, maka kita harus memperdayakan apa yang ada di hadapan kita, tidak kemudian selalu curhat dan curhat, sehingga kita sudah berhenti di situ, kita malah berdamai dengan keadaan. Hadhihi muqaddimah al-ula wasaniyah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan thoriqah atau metode, saya ingin menyampaikan laisat hunaka thoriqatun wahidatun amsal wa ansab. Ya, tidak pernah akan kita temukan lan tujad thoriqah wahidah fil alam, ya, itu satu-satunya metode ini satu-satunya metode ini paling tepat, paling sesuai, paling berhasil, lah, tidak akan kita temukan. Karena itu maka jangan suka meniru. Di madrasah itu saya kadang guyon, studi tiru. Wah, studi tiru itu melanggar undang-undang, itu plagiat, ya. Mestinya jangan meniru, ya, justru menginspirasi. Oke. Kenapa? Karena lain belalang, lain di sekolah saya tepat. Kenapa? Kondisinya berbeda, keadaannya berbeda, siswanya berbeda, kebijakannya berbeda, sarannya berbeda, semangat belajarnya berbeda, dan lain sebagainya. Saya mengibaratkan ibu-ibu yang suka pakai jilbab hitam misalnya, dan itu manis sekali digunakan oleh Ustazah Fulana, jangan keburu-buru langsung beli. Oh, bagus sekali, lihat dulu warna kulitnya, kan begitu. Kalau pakai jilbab hitam warna kulitnya gelap, wah, ya tambah peteng dedet, ya, kan begitu kira-kira, ya. Laisa hunakatun wahidatun amsal wa ansab, ya, bahwa lantujad hunaka thariqa wahida amsal wa ansab. Kita tidak akan pernah menemukan, Bapak Ibu, bahwa metode ini satu-satunya bagus, itu enggak. Karena cocok di sana belum tentu cocok di sini, karena lain ladang lain belalang. Dan seperti yang Bapak Ibu alami pada saat kemudian Bapak Ibu diharuskan menggunakan pendekatan saintifik secara berseragam tanpa memperhatikan karakteristik materi bahasa Arab, maka akan mengobservasi nahwu itu. Kan begitu. Berbeda dengan sains misalnya, pada saat menggunakan 5M itu, menanya oke, tapi mengobservasi gimana materi bahasa Arab buat diobservasi. Akhirnya kemudian ditepakkan. Nah, seperti itu, ya. Karena itu
Maksud saya begini, pada saat kami nanti kita belajar satu metode, pada saat kita belajar satu strategi, maka jangan kemudian diambil plak, ditiru plak, karena harus ada adaptasi. Lima dari anakum a'lam bi situasikum, li'annakum a'lam bi kondisikum, li'annakum a'lam bi tulabikum, li'annakum a'lam bi talamitikum, begitu. Nah, kenapa kok misalnya tidak ada, ya karena ikhtilafud darisin, latar belakang siswanya kan berbeda. Metode ini tepat, sesuai, bagus untuk di sana karena siswanya begini, tetapi kalau saya bawa sini waduh berbeda. Nah, maka disitulah butuh adaptasi dari seorang guru. Nah, ikhtilaful halat wa duruf, kondisinya berbeda, sarana prasarannya berbeda, kasusnya berbeda, maka juga akan berimplikasi pada penerapan satu metode yang secara umum itu bagus. Ikhtilaful mudarrisin, gurunya juga berbeda. Ya, semangatnya berbeda, mungkin gajinya berbeda, tetapi saya yakin fi husni dzanni anna antum sebagai mudarris lughal arabiyah mungkin tidak mempermasalahkan tentang honor ini. Ya, ikhtilaful mawad, ya materinya juga berbeda, tidak semuanya cocok digunakan itu. Nah, maka at-ta'arruf ala thalaba, ya memahami tentang kondisi siswa itu menjadi penting. Tadi saya contohkan saat Zoom Google Meet tadi itu tentang ziarah. Kalau sekarang masih terdengar ya, pada saat saya halo masih dengar masih ya. Pada saat sahibi ja'ilal bait yazuruni ana sa'al madza tashrab qahwa atau tashrab syai bil halib atau syai bidun sukar bil halib, dalam rangka apa? Agar pada saat saya menyuguhkan untuk tamu itu bisa menikmatinya begitu. Sekarang tidak ragu dan tidak malu, tamu juga bisa menjawab. Nah, pada saat kita mau menyajikan kepada anak peserta didik kita juga, maka kita harus bertanya siapa sih peserta didik kita itu begitu. Apakah apel yang akan saya sajikan apel utuh atau apel dengan jus atau apel yang dikemas dalam bentuk keripik atau apel yang kemudian dibuat jenang atau dodol. Seperti itu, supaya kemudian apa? Oh, dia lebih senang yang kriuk-kriuk, berarti saya sajikannya apel dalam berupa keripik. Begitu. Jadi mubtada, khobar, kemudian kiroah, istima, tetapi kita menyampaikannya itu dengan kemasan yang baru, yang sesuai dengan karakteristik siswa kita masing-masing. Nah, maksud saya kita sebagai mudarris harus sudah punya ide itu harus punya itu, tidak kemudian asal contoh, asal tiru saja terkait dengan berbagai macam metode itu. Maka kita harus bisa memilihnya, harus bisa memilahnya. Nah, Atiyah Al-Abrashi ini antum semua sudah tahu tentang ini, dan ini sudah populer di saat kami kuliah S1 dulu sudah kita cuplik, sudah kita kutip tentang Atiyah Al-Abrashi fi kitabi falsafatut tarbiyah wa ta'lim at-tariqah ahammu minal madah. Naam, metode itu lebih penting dari materinya apel. Itu pada saat kita sajikan untuk anak kita, nggak mungkin yang belum di bawah 5 tahun kita berikan apel gelondongan begitu kan, mau diapakan, nggak bisa gigit. Maka akan lebih bagus kalau dikupaskan, dibuang kulitnya, dipotong kecil-kecil, dia bisa menggigit. Akan lebih enak lagi pada saat oleh-oleh untuk kakek nenek kita, apelnya itu dibuat apelnya itu dibuat jus, minuman dia bisa ini, karena nggak punya gigi. Gimana kalau kemudian diberi ini? Bagaimana menyajikan daging, materinya Bapak Ibu daging, kontennya ya daging, isinya ya daging. Tetapi pada saat untuk anak yang belum punya gigi, maka dia akan di blender, dijadikan bubur. Untuk ibu-ibu yang sudah tua nggak mungkin akan diberi sate karena ada kolesterolnya, ada ininya, ada lain sebagainya, maka bisa jadi itu dibuat pentol bakso, kan begitu.
itu yang kemudian ada yang lainnya, ada dagingnya di sini. Nah, kira-kira kayak gitu itulah implementasi dari at-thariqah ahammu minal madar. Tetapi thariqah sebagai benda mati itu juga tidak bisa tanpa ada mudarris yang punya kompetensi yang luar biasa begitu. Karena itu mudarrisnya ini yang harus dibenahi oleh Gontor, diteruskan oleh Kiai Syukri itu, bahwa al-mudarris itu oleh Kiai Zakaria itu al-mudarris itu penting. Apa gunanya kalau mudarrisnya tidak ikut pelatihan ini? Karena itu Bapak Kabid menyampaikan harus mengikuti ini. Sesungguhnya sharing itu bagaimana mudarris itu, para guru bahasa Arab punya wawasan lah, cakrawala, dan kemudian direfresh pada pagi hari ini dan kita nanti sharingkan. Nah, karena itu tidak semata-mata mudarisnya, tapi kalau mudarisnya ikut, hanya sekedar ikut saja, mohon maaf, disambi kerja bakti, disambi karnaval, ibu-ibu disambi masak, pakai daster, tanpa ini, maka itu mudaris biduni roh, karena itu rohul mudaris ahammu minal mudaris nafsi. Saya sering mencontohkan kenapa ya ikan di laut itu tidak bisa asin. Padahal dia hidupnya di air laut yang asin. Tapi kalau mau digoreng kok harus dikasih garam. Yang lebih heran lagi, kenapa kalau dikasih garam kok bisa asin? Tapi kalau dikasih di air laut kok nggak asin? Nah, saya sih menggarisbawahi karena dia hidup, ada roh. Kalau sudah mati ikan itu, ya direndam aja di air garam, di air laut, itu pasti asin. Nah, jadi mudaris yang roh, yang punya hidup, semangat untuk memperbaiki pembelajaran bahasa Arab, semangat untuk membisakkan peserta didiknya, insya Allah ya itu jauh lebih penting dibandingkan yang lainnya. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang penting ini, kita hidupkan kembali bagaimana pandangannya Nadratul Mudarrisin, Ara'ul Mudarrisin, Ittijah al-Mudarrisin, Ruhul Mudarrisin, itu adalah Yahya wa Yahya, sehingga dia akan punya banyak inovasi, dia akan punya ibda'at, dia akan punya ibtikarat, dia akan punya ide-ide cerdas yang kemudian itu bisa mengembangkan pembelajaran bahasa Arab ke depannya. Naam, ini saya kira sudah sering antum gunakan, tetapi untuk belajar bahasa Arab saya ingin menggarisbawahi tentang al-mumarasah al-amaliyah. Kenapa pada saat maharatul kalam kemarin Bapak Ibu diberi tugas 10 itu karena saya ingin menerapkan haramut ta'allum, piramida pembelajaran yang seperti ini. Kalau kemudian disuruh membaca, kalau kemudian hanya syariah saja, kalau kemudian tanpa takdim, kalau tanpa munakosyah, maka itu nanti akan diperoleh presentasinya minim. Tetapi begitu ada mumarasah amaliyah, maharatul kalam, ya takalam, silakan berbicara, kemudian direkap, kemudian dikirimkan, maka itu sudah di atas fawq min aksar min khamsah wa sab'ina fil mi'ah yang akan diperoleh. Nah, pada saat Bapak Ibu mengajarkan maharatul kalam, labud kullu wahid minatullah minatalabin an yatakallam. Idza kan an yastami, idza kan qira'ah labud an yaqra, idza kan kitab labud an yaktub. Laisal mudarris alladhi yatakallam wa laisal mudarris alladhi yaqra wa laisal mudarris alladhi yaktub wa laisal mudarris alladhi yastami. Walakinnat tullab wat talamid wal adarisin humul ladina yastami'un wa yatadarrabunaha wa yaqra'un wa yatadarrabunaha wa yatakallamun wa yatadarrabunaha wa kadzalika yaktubun wa yarunaha. Hadza huwa at-tariqah as-sahihah al-fa'ala wa huwa al-mumarasah al-amaliyah. Jadi harus ada apa? Ya praktek Bapak Ibu sekalian. Kalau tanpa praktek maka ya yasma wa yakhruj. Kira-kira begitu ya. Yasma min udunihi al-aiman wa yakhruj min udunihi al-aisar. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan secara umum.
kemudian nanti ada hal-hal teknis terkait dengan strategi pembelajaran Maharotul Kalam. Ini kami akan saja, tadi Bapak Kabid menyampaikan, cobalah MGMP bersama Bapak Ibu terutama di Sanawiyah dan Aliyah yang sudah relatif besar punya proyek pembelajaran sendiri Bapak Ibu, terutama untuk Maharotul Kalam. Nanti kan syakwahnya, ya syakawatnya itu biasanya kan bahwa susah kita mau mengajarkan kalam itu karena mereka tidak bisa membaca. Nah, karena itu tulisan Bapak Ibu. Ya. Jangan diberi tulisan. Halo, sepakat? Terus diberi apa? Ya. Kalau tidak diberi tulisan terus diberi apa? Maka diberilah audio Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi saya juga mencontohkan kepada anak-anak guru-guru MI, apalagi MI yang belum bisa membaca, terus bagaimana? Ya sama seperti kita mengajari bayi anak kita, kan tidak pernah disodorkan tulisan, tetapi yang disodorkan adalah apa? Istimaknya, bunyinya, suara kita tunjukkan kepada anak-anak kita, bayi-bayi kita. Ini hidung, ini bapak, ini umi, ini papa, ini mama, ini telinga. Terus setiap hari seperti itu dia mendengar, dan habis itu kemudian dia menirukan. Kira seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak didik kita fil madrasah al-mutawassithah, fil madrasah as-sanawiyah, maka kemudian apalagi yang sudah besar, kasihlah HP, kasihlah media di HP itu. Ayo buat percakapan berbahasa Arab, audionya meskipun tidak baca, disetel, pasti kemudian dia bisa akan merekon. Pada saat ditanya Mas Muka, harus bisa menjawab ismi fulan min ayana anta ana min Blitar, madza turid ana uridu, kada, terus pola seperti itu kemudian di setel setiap hari. Insya Allah dalam percakapan sederhana mereka akan bisa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya dengan berbagai macam platform. Ya, misalnya kalau untuk takbir, ya bisa wasfus suro. Ini ada gambar, ayo dijelaskan. Tidak harus baca kok. Gambar kan tidak perlu harus baca. Coba pakai bahasa Arab. Tapi ya harus punya mufradat memang. Ya kemudian takbir ini sudah model-model lama lah. Misalnya dengan platform-platform membuat untuk apa. Nah, ini Bapak Ibu yang memang harus berlatih bagaimana membuat materi-materi kalam dengan menggunakan platform-platform yang ada di media-media Canva itu, membuat berbagai macam media dan bahan ajar seperti LKPD-nya, komiknya, video, kartu dan lain sebagainya. Itu sangat mudah. Ya, ini nanti mungkin tidak perlu saya jelaskan satu per satu, ya termasuk kemudian dialog dengan menggunakan chat GPT, ya dengan menggunakan AI al-azaka al-istinai, kecerdasan buatan itu bisa Bapak Ibu. Gimana caranya? Itu nanti Bapak Ibu bisa kapan hari itu saya itu kan nulis buku dengan Ustadz Sahya itu yang kreatifnya, saya yang menyampaikan materi-materi. Kita ada buku mendesain ajar bahasa Arab dengan berbasis digital, ada teori, ada prakteknya. Nanti bagaimana caranya itu nanti bisa baca buku ini, dan itu secara teknis insya Allah sangat membantu, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Kabid, ya, jadi selesai pelatihan ini nanti ada satu produk Bapak Ibu, ya project yang nanti menghasilkan produk tidak terlalu harus banyak, tetapi kemudian praktis itu bisa digunakan untuk para mahasiswa, untuk para peserta didik madrasah MTS dan MA, bahkan kemudian di MI itu akan lebih bagus untuk percakapan praktis sehari-hari begitu. Mungkin itu sebagai pengantar, nanti kita bisa dalami lagi dalam berdiskusi, dan mudah-mudahan materi yang singkat ini ya
yang kemudian bisa membantu Bapak Ibu semuanya, dan yang lebih penting dari itu adalah kami ingin Bapak Ibu tidak menerima suapan saya, artinya bukan suapan negatif ya, artinya disuapi materi, tapi bisa menjadi inspirasi di dalam pandangan-pandangan Bapak Ibu fi fikratikum wa nadratikum an tatwir, an tanmiyah, an tariqah, an istiratijiyah, ta'allum al-lughah al-arabiyyah minha, yakni maharatil kalam. Kenapa kami ingin fokus di maharatul kalam? Karena belajar kalam tidak harus dimulai dari membaca dan menulis, karena itu tidak ada alasan siswa saya tidak bisa menulis, siswa saya belum bisa membaca, tidak ada alasan. Begitu. Karena apa? Maharatul kalam itu bisa, dan itu tidak bisa dibantahkan lagi. Kenapa? Karena contohnya adalah bayi-bayi kita yang mereka bisa berbicara dan belum pernah mengenal satu huruf pun. Wa aktafi bihadzal qadar wa hunaka rubbama al as'ilah wa istifsarat wa nahnu nurid an natabadal fil ara fil afkar an istiratijiyah wa tariqah ta'allum til kalam wa fawid ila mudir al-barnamij ila muqaddim al-barnamij al-ustad Muhammad Hanif, wa syukran. شكرا جزيلا على توضيح والإفادة والعلوم الوافية الشافية. استفدنا كثيرا من هذه المعلومات والعلوم القيمة. شكرا جزيلا يا أيها الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد بروفيسور. في هذه الفرصة نؤتي الفرصة للمشاركين والمشاركات من المدرسين والمدرسات، سواء في المرحلة المتوسطة، المدرسة المتوسطة الإسلامية أو المدرسة الثانوية الإسلامية، لإبداء آرائهم أو طرح الأسئلة حول موضوع المتعلق بالبيداغوجيا في مناهج تدريس مهارة الكلام وأساليبه. فنؤتي في هذه الفرصة للمشاركين، ممكن نأخذ واحدا من المشاركين من الأستاذ أولا، ثم واحد من الأستاذة. تفضل. من أراد؟ أنا أستاذ من باكستان. تفضل. من دكتور الاسم يا أستاذ؟ فضلك. علي مصطفى. أنا علي مصطفى. نعم تفضل علي مصطفى، تفضل تفضل. نعم أستاذ. أنا المدرس من باكستان. نعم تفضل. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana al-mudaris min Pakistan fil madrasah al-aliyah taibata an istamana ila ma alqa al-ustad Dr. Ustad Abdul Hamid nih, Ustad Abdul Hamid. Naam, sahih. Huna anwa'un katsiratun minal istiratijiyat allati nastahdimuha fit ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Walakin kadzalika la budalana an-nasna al-i'dad al-i'dad li ta'lim hakadha. Nah. Soal hakadha Ustaz, bagaimana mungkin kita dengan menginginkan banyak strategi tapi kemudian kita harus menuliskannya di setiap i'dad. Sedangkan setiap pertemuan itu harus dibikin i'dad, dan tentu i'dad yang dimaksud adalah i'dad yang sesuai dengan aturan pemerintah seperti itu. Syukran ila hadza Ustaz. Syukran katsiran. Syukran jazilan ala السؤال من أستاذ علي مصطفى من باكستان. طيب كيف يا دكتور نسمع السؤال من أستاذة أم تجيب مباشرة يا دكتور؟ نعم أنا الأكثر أن نجمع أولا الأسئلة ثم أجيب. طيب الآن نؤتي الفرصة السؤال الثاني من الأستاذة.
تفضل. من أراد أن يتكلم من الأستاذة فليتفضل. يذكر اسمها أولا. أنا أستاذ. نعم تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مدرسة في مدرسة ثانوية مدرسية في بندوسو وعندي مشكلة. الاسم لو سمحت يا أستاذة. الاسم. نعم. الاسم من لو سمحت الاسم يا اسمي سiti Maryam. Siti Maryam. سيدي مريم. تفضل يا أستاذة. تفضل. عندي مشكلة في الفصل. عندي طلاب هناك من خارج المعهد وداخل. لهذا الطلاب أكثر منهم هناك صعوبات. أنا لم أسمع يا أستاذة، من فضلك ممكن تعيدينا السؤال يا أستاذة من فضلك؟ تعيدينا السؤال يعني به. Tolong di-mute, yang lain di-mute. Dimod. Yang lain di-unmute. Soal Ustaz, soal. Yang lain di-mute. Pak Taib, tolong tim unmute dulu semuanya. Taib tahu kan Ustaz? Nah, Soal. أنا مدرسة في مدرسة ثانوية ومدرسة عالية في نور الجديد في بندوسو. اسمي سيتي مريم. وعندي مشكلة في الفصل. عندنا الطلاب هناك من داخل المعهد وخارج المعهد. المشكلة عند التعلم هي من خارج المعهد. Begini Ustaz, langsung saja. Kita sebenarnya ingin mengajar sesuai dengan metode, kemudian kompetensi, tujuan pembelajaran. Tapi memang realitanya di kelas itu atau di sekolah sendiri, anak-anak kan pelajarannya banyak Ustaz. Sekitar 12 sampai 15 pelajaran dan semua guru pasti ingin menuntut sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Nah, dari sekian banyak materi, sekian banyak pelajaran, dan sekian banyak tugas, tentunya tidak semua siswa itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dulu udah selesai Riza. Yang mana yang belum? Jadi perlu kita evaluasi. Sebenarnya kurikulum itu harus kita evaluasi secara total sesuai dengan zamannya. Jadi mungkin bahasa Arab sebagai bahasa ya perjuangan kita sebagai untuk maksimalkan bahasa Arab harus kita evaluasi baik kurikulum secara khusus maupun secara global. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau siswa itu tidak di apa namanya, bukan di pondok pesantren, itu agak kesulitan juga, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Langsung di sini juga. Cek bentar. Kalau cek apa cek? Ibu itu. Anak apa kanat? Ibu itu ngajar lagi apa itu ibu itu? Mute Bu. lagi jualan katanya. Lagi jualan.
لنجيب عن هذه السؤال الأول يعني الآن نسمع من يجيب عن هذه الأسئلة. طيب syukran al-mudarrisun wal mudarrisat al-asatidzah al-kiram ala musyarakatikum al-fa'ala fi hadhihi ad-daurah at-tadribiyah an-nafi'ah insyaallah ta'ala. Soal awal min Ustaz Ali Mustafa min Pacitan wa Ustani min Ustazah Siti Maryam min Bondowoso summa Ustaz Misbahul Umam ya. Salasu as'ilat lakin hunaka al-umur allati la budda an nahtamu biha wa nuraiha. Awalan an i'dad madza i'dadul maddah au naqulu bi RPP. Kira-kira begitu saya memahami Ustaz Ali Mustafa, kalau kurang pas nanti bisa dibetulkan. Jadi maksudnya i'dad itu adalah RPP ya. Jadi ada banyak, kita itu ngajar kan mestinya ya realistis Bapak Ibu, ini penting ya. Jadi saya sering menggoda kalau mengisi PPG atau kemudian apa itu disuruh membuat RPP, saya bilang singkatannya RPP itu apa? RPP itu singkatannya bukan rencana persiapan pembelajaran, tapi rencana pembelajaran palsu. Kenapa palsu? Ya karena mestinya idealnya RPP itu dibuat untuk dilaksanakan kan begitu, tetapi kenyataannya RPP itu dibuat hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan administrasi. Maka kita harus ngambil jalan tengah. Oke, untuk urusan administrasi silakanlah disesuaikan dengan tuntutannya, tetapi kalau saat ngajar kita juga harus mengikuti apa yang ada di lapangan. Sekali lagi, antum sebagai guru a'lam bisituasikum wa kondisikum. Karena itu Bapak Ibu ada perkembangan baru yang tadi saya sampaikan, laisat hunaka thariqah wahidah. Bahkan sekarang itu hampir tidak ada satupun metode yang muncul dalam pembelajaran. Yang ada itu adalah justru teknis-teknis yang kemudian disebut strategi mikro, yang mana semuanya itu adalah diserahkan kepada guru, karena guru yang lebih tahu di lapangan. Begitu. Dulu kita belajar thariqah mubasyarah, thariqah sambiyah, syafawiyah, thariqah. Sekarang sudah nggak ada. Zaman sekarang sudah zaman post method, ya, ma ba'da thariqah. Karena itu sudah tidak ada metode. Terus kemudian yang ada adalah bagaimana guru mengajar, dan itu yang dianggap paling sesuai. Begitu. Karena itu kalau hanya sekedar menulis untuk di RPP ya silakan saja, tetapi pada saat mengajar Bapak Ibu ya menurut saya harus nyari jalan tengah, menyelesaikan antara problem administratif, tuntutan administratif yang memang itu harus dipenuhi, dengan kemudian tuntutan saya sebagai seorang guru harus sampaikan, dan saya berusaha agar yang saya sampaikan itu membisakkan. Karena itu al-mudarris an-naji, guru yang sukses itu bukan guru yang pinter, tetapi guru yang membisakkan siswa. Itulah mudarris an-naji. Al-mudarris an-naji huwa alladhi yunjihu at-tullab, bisa membisakkan siswa. Begitu ya Pak Ali Mustafa. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, cobalah pisahkan antara tuntutan administrasi yang kadang-kadang itu adalah sifatnya formalitas, sifatnya itu adalah
ideal tetapi tidak sesuai dengan lapangan pada saat mengajar, ya Bapak Ibu harus realistis. Demikian juga apa yang dihadapi oleh Ustazah Siti Maryam, ya memang problem menyatukan dua unsur yang berbeda itu suatu problem tersendiri itu. Yang satu pinter, yang satu kurang, maka bagaimana kemudian menggabungkannya? Kalau mau mengikuti yang pinter, nanti kasihan yang bawah. Mau mengikuti yang bawah, nanti yang pinter gimana? Nah, maka di sini perlu adanya thoriqah ta'awuniyah, kooperatif, kolaboratif. Bagaimana kedua ini dibentuk dalam satu, misalnya halakoh-halakoh, kelompok-kelompok kecil, misalnya Ustazah Siti Maryam. Jadi dalam satu kelompok itu, ya yang ada yang kelompok yang sudah katakanlah ya sudah bisa, ada yang belum paham. Nah, yang belum paham itu diajari oleh yang paham, kan begitu. Sehingga nanti di situ tuh semuanya sama-sama terlibat, sama-sama aktif dan sama-sama memberi kontribusi, itu kan bagus. Nah, kalau gurunya yang ngajar memperoleh menghadapi dua kelompok yang berbeda dan kemudian ditabrakkan, ya susah. Maka kemudian dikooperatifkan dan dikolaboratifkan dalam berupa apa? Dalam berupa majmu'ah atau firqah. Itu insya Allah akan berhasil. Yang pinter tidak merasa dia kemudian diabaikan, dan yang tidak pinter atau yang lebih pinter tidak merasa bahwa dia ditinggal. Begitu. Nanti bila teknisnya bisa dibuat kelompok, dan dalam satu kelompok itu ada dua kategori, yang belum bisa dan yang sudah bisa. Nah, nanti yang akan mengajar yang belum bisa itu adalah yang sudah bisa. Yang sudah bisa merasa diberdayakan karena bisanya itu adalah kemudian diajarkan ke yang lain. Yang belum bisa merasa diperhatikan karena juga bisa diajari. Insya Allah selesai. Tidak, ini menjadi satu-satunya. Bisa kemudian dalam bentuk yang berbeda, begitu ya, menjadi tutor sebaya. Kalau tadi kan dalam kelompok, kemudian nanti bisa BKIM, mereka diberi peran, yang kemudian yang belum bisa diberi kemudian tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka dan seterusnya. Dan insya Allah akan banyak metode dan banyak model untuk memperlakukan dalam satu kelas yang terdiri dari beberapa kategori kemampuan siswa. Baik. Yang ketiga, Ustadz Misbah ini pikirannya luar biasa, tetapi tidak mungkin kita akan merubah kurikulum hanya untuk tujuan bahasa Arab saja, ya, karena dan juga tidak mungkin kelompok atau MGMP guru yang lain juga akan punya pandangan yang sama. Matematik penting, bahasa Arab penting, IPS juga penting, IPA, akhirnya semuanya menjadi penting. Maka sementara kita di jenjang pendidikan dasar dan menengah, di jenjang pendidikan kita kan ada 3 kategori Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dasar, itu SD, MI, dan kemudian mulai PAUD dan TK, kemudian ada jenjang pendidikan menengah, itu ada SMP, ada SMA, ada MTS dan MA, ada SMK, dan kemudian ada perguruan tinggi. Nah, teori pendidikannya bahwa untuk pendidikan dasar dan menengah itu adalah mengetahui sedikit tentang banyak. Ya, karena itu sekarang Nadiem kebijakannya tidak ada jurusan misalnya untuk SMA dan untuk aliyah kan. Jadi mengetahui sedikit tentang banyak. Sementara kalau di perguruan tinggi mengetahui banyak tentang sedikit. Nah, jadi maksudnya mengetahui sedikit tentang banyak hal yang diketahui, tetapi kemudian sedikit tahu matematik tapi sedikit, tahu biologi tapi sedikit, tahu fisika tetapi sedikit, tahu bahasa Arab sedikit, tahu bahasa Inggris sedikit, tahu bahasa daerah sedikit, tetapi banyak hal tapi sedikit itu disebut dengan pengetahuan dasar. Tapi kalau di perguruan tinggi S1, S2, S3, kalau sudah S3 itu tahu banyak tentang sedikit hal. Saya S3-nya bahasa Arab, maka saya tahu banyak tentang bahasa Arab. Sama sekali tidak tahu tentang yang lainnya. Begitu. Ya,
Itu memang model pendidikan di dunia itu seperti itu. Nah, sehingga tidak mungkin kemudian ya banyak pelajaran, banyak mapel, banyak ini jangan dijadikan itu sebagai hambatan utama. Tetapi kemudian disesuaikan dengan tuntutan dan tagihannya itu apa, outputnya itu apa, kira-kira seperti itu. Tidak apa-apa, banyak pelajaran juga tidak ada masalah kok. Yang penting jangan kemudian dituntut ya banyak hal sementara mereka juga banyak pelajaran. Kan yang paling penting kan itu ada keseimbangan, kesesuaian antara ya yang menjadi tagihan dengan kemudian waktu yang diberikan, materinya, ininya dan seterusnya. Kalau kemudian kita harus merubah kurikulum, tentu itu pekerjaan yang tidak mudah dan itu adalah pekerjaan pemerintah yang butuh panjang jalurnya. Begitu kira-kira Ustaz Misbah Umam. Naam. Baik, syukran. Mungkin ada yang lain Ustaz. شكرا جزيلا على توضيح والإجابة من أستاذ الدكتور محمد عبد الحميد البروفيسور ماجستير على إجابته الماتعة. وفي هذه الفرصة نؤتي السؤال أم كيف يا دكتور في هذه الجلسة الثانية؟ أم نكتفي بهذا أم نؤتي الفرصة للأسئلة مرة أخرى؟ Ada Ustaz طيب نعم. في هذه الفرصة نؤتي الفرصة للسؤال من الأساتذة أو من الأستاذات. تفضل، يعني السؤالين فقط. تفضل من أراد أن يسأل فليرفع يده ويذكر اسمه وعنوانه. تفضل يا أيها الأساتذة الأفاضل وأيتها الأستاذات الفضليات. Ada yang mau bertanya monggo dari Bapak Ibu? Ya, sebutkan nama, tafadhal al-ism. Naam, tafadhal. Ana Hayadi. Ana mudarris al-madrasah as-sanawiyah al-badawiyah al-islamiyah al-Jumnab. Wajud ban fi tatishut tullab al-mukhtalifah. Kaifa ta'amul at-tullab idza wajadtuhum alladzina lahum shakhsiyat mukhtalifah. Ayat tariqah allati tatamilu fi darsihim. Repeat. طيب تفضل. تفضل يا السؤال الثاني. السؤال الثاني. Siapa monggo, barang siapa yang mau bertanya monggo. Di kesempatan yang berikutnya ini. Soal yang kedua monggo. Tadi Ustaz siapa? Dian itu Ustaz. Al-awwal Ustaz Dian, fadhali Ustaz Dian. Monggo Ustaz Dian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu, fadhal. Tab. لم يكن هناك سؤال ممكن نؤتي الفرصة للدكتور ليجيب عن هذا السؤال.
Nah, monggo. Waalaikumsalam. Ism, lau sama ya ism ya Ustaz. Ismi Dianovianti, Ma'alimatul Madrasah Sanawiyah Islamiyah Al-Hukumiyah, Kota Pasuruan. Bila Indonesia Fakultas Ustaz ya. Saya mengajarnya, kami punya kelas-kelas besar Ustaz. Satu kelas 30 siswa. Dan kebetulan di kelas kami ada siswa yang tunarungu Ustaz. Tapi bisa berbicara. Ini kan selama ini kami harus mengulang lagi materi, maksudnya di tangan satu anak. Yang bisa digunakan bersama-sama untuk keterampilan penilaian keterampilan berbicara. Si Maharatil Kalam, biar bisa bersama-sama dengan temannya begitu. Karena kita ada 3 siswa yang tunarungu di kelas yang berbeda. Terima kasih. Oke, syukran Ustazah Dian Noviati min Pasuruan. Mungkin soal al-akhir, fadal. Atau hunaka soal akhir, fadal. Monggo mau bertanya. Ilam yakun hunaka soal, fanu'ti al-fursah li al-Ustaz Ad-Doktor Muhammad Abdul Hamid. Baik, syukran. Nah, fadal Ustaz. Ini ada antum nah. Di Ustaz Haryadi min Sumenep, wa Ustaz Dian min Pasuruan. Tadi pertanyaannya sama dengan yang disampaikan oleh siapa Ustaz Siti Maryam, Ustazah Siti Maryam ya, tentang adanya qudratut tulab mukhtalifah ya fi faslin wahid ya, itu bagaimana cara memperlukannya. Tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa jika yang menyampaikan itu adalah mudarris nafsu tab'an ladaihi su'ubat ya, problemnya kalau kita mau mengikuti at-tulab al-mutafawwiqun, nanti bagaimana dengan yang rendah, mereka merasa diabaikan. Kalau mudaris itu kemudian mengikuti qudratut tulab al-dha'ifah, maka kemudian nanti yang mutafawwiqun merasa tidak diperhatikan. Nah, bagaimana menyatukan ini? Salah satu caranya adalah bitthariqah at-ta'awuniyah, dengan kooperatif learning ya, dengan kooperatif learning at-ta'allum at-ta'awuni. Bagaimana kooperatif itu? Maka memberdayakan at-tulab al-mutafawwiqun itu untuk kemudian menjadi teman sebayanya yang akan dijadikan sebagai tutor atau instruktur, sehingga dalam kelompok itu nanti Ustaz Haraiji ya, misalnya ada 6, kalau kemudian ada 2 tulab yang sudah mutafawwiq, yang sudah memiliki kemampuan, nanti akan diajari 4 orang itu oleh 2 siswa itu. Nah, itu nanti akan justru kedua-duanya merasa diperhatikan ya, yang mutafawwiq nanti merasa dihargai, diberi kehormatan karena dia bisa mengajari, tetapi dalam waktu yang sama juga yang kemudian para siswa yang kurang memiliki kemampuan atau belum itu, maka mereka merasa juga diperhatikan dan tidak malah mengalami kesulitan. Itu salah satu cara misalnya seperti itu ya. Nanti teknik-teknik at-ta'allum at-ta'awuni ya, kooperatif atau kolaboratif learning itu nanti bisa antum baca lebih detail lagi di beberapa buku tentang at-ta'allum at-ta'awuni. Yang kedua,
terkait dengan at-tulab zatul ihtiyajat al-khosoh atau siswa-siswi yang berkebutuhan khusus, Ustadz Dian, walaupun bagaimana ini harus diperlakukan khusus memang. Tidak bisa kemudian kita memperlakukan mereka itu sama dengan yang lain. Karena sudah jelas itu adalah zatul ihtiyajat al-khosoh, berkebutuhan khusus gitu. Dan kita tidak boleh di lembaga madrasah manapun itu kemudian menolak, kan begitu ya, untuk tidak menerima, karena ini amanah undang-undang, justru harus menerima, tetapi memang harus diperlakukannya ya khusus karena mereka tidak sama dengan yang lain. Tidak sama, jangan dipersepsikan negatif ya, karena memang ini berkebutuhan khusus, artinya perlu juga penanganan khususnya. Nah, saya tertarik ini dengan ada yang tunarungu tetapi bisa berbicara. Ini yang sulit menurut saya juga merasa tertantang ini. Ini mesti tunarungunya itu adalah di tengah, artinya tidak sejak lahir, ini mesti di usia tertentu baru kemudian tuli begitu. Karena teorinya begini Bapak Ibu, bayi lahir tuli itu pasti bisu begitu ya. Bayi lahir tuli itu pasti bisu, kecuali kemudian tulinya itu adalah di usia yang mereka sudah berbicara, maka kosakata yang dikeluarkan juga itu akan terbatas kepada kosakata yang sudah dia dengar begitu. Coba nanti Ustazah Dian ini saya tertarik ini, kalau kemudian diberi kosakata baru dia akan keluar, rasanya kok sulit, gimana dia akan mengeluarkan kalau nggak pernah mendengar bagaimana bunyi ya yang dia dengar, kan begitu. Sehingga sangat terbatas, kosakatanya mesti sangat terbatas. Nah, apalagi kemudian mufradat berbahasa Arab, bagaimana dia akan membunyikan sementara dia tidak mendengar bagaimana bunyinya, kan begitu. Ya, begitu Ustaz Dian ya. Nah, Ustaz Dian bisa diaktifkan anunya speakernya. Jadi ini menarik. Jadi Yes. Rasanya kok tidak mungkin kalau dia tuh. Iya begitu Ustaz Dian. Gimana? Iya. Iya, Ustaz. Jadi ada 2 siswa yang pakai alat bantu dengar. Nah, kecuali jadi tulinya tidak penuh. Dia, pakai alat bantu dengar. Ya, tapi karena minder atau bagaimana akhirnya jarang dipakai alat bantu dengarnya. Jadi kalau ya harus setelah menjelaskan harus diberi penjelasan sendiri begitu. Maksud saya, adakah satu permainan yang bisa dimainkan bersama-sama dengan temannya untuk pembelajaran bahasa Arab? Mungkin barangkali ada, karena selama ini ya begitu saya harus sendiri karena kita kan pakai UKBM kalau SKS itu iya. UKBM. Jadi secara umum sih tidak ada, karena memang mereka berkebutuhan khusus. Jadi memang ada buku memang itu litulab datul ihtiyajat al-khassah berbahasa Arab juga, tetapi ya mesti berbeda. Jadi misalnya perbedaan itu Bu Dian ya, dan juga mungkin Bapak Ibu ada tempat lain, itu perbedaan itu satu dari sisi kecepatan dia mencerna, itu kan juga mesti berbeda. Itu meskipun dia sama-sama mendengar, tapi mesti ini harus pelan-pelan, harus lebih lambat, harus diulangi 1, 2, 3 kali. Sementara kalau yang kelas sebelahnya karena tidak berkebutuhan khusus, maka dia cukup 1 kali. Nah gini ini kan mesti akan berbeda gitu secara teknis, begitu Ustaz Dian ya. Sementara secara teori itu kalau untuk kompetensi, capaian kompetensinya jelas tidak sama Ustaz. Iya, kita pasti turunkan standarnya. Iya, tidak pasti. sama dengan karena siswa yang lain. Khusus. Iya, pasti. Termasuk kami ada yang di bawah rata-rata Ustaz. Jadi hasil tes IQ-nya memang di bawah rata-rata. Jadi kita turunkan standarnya. Hanya saja kesulitan ketika di dalam kelas, di kelas besar itu kan kehabisan waktu, karena kalau kelas 11 itu kan hanya 2 jam pelajaran per minggunya. Untuk capaian
Kalau kelas 10 saja sudah bisa memperkenalkan diri, memperkenalkan temannya gitu saja sudah alhamdulillah. Ini yang untuk kelas 11 kan materinya agak rumit. Sudah agak rumit untuk tema-temanya. Itu Ini ya kita karena kesulitan akhirnya. Jadi karena berkebutuhan khusus, ini mestinya dari pihak sekolah memberi ada waktu khusus. Jadi selain waktu bersama, mestinya ada waktu khusus yang itu memang diperuntukkan bagi yang berkebutuhan khusus. Gitu memang ininya idealnya ya. Begitu Bu Dian, insya Allah tetap semangat ya. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh yang luar biasa ya menangani. Memang dulu Bapak Ibu saya pernah nyampaikan bahwa coba dibuat kepada para mahasiswa ya, mahasiswa kami di S3 itu cobalah buat metode-metode bagi mereka yang untuk berkebutuhan khusus. Saya tantang seperti itu karena memang sekarang kecenderungannya sudah mulai banyak di sekolah-sekolah itu, mulai ada lah di sekolah-sekolah itu ya. Kalau dulu kan relatif anak autis ya, sekarang sudah banyak bervariasi dengan kebutuhan khusus dan mereka juga butuh diberi pelayanan khusus, maka butuh ada metode khusus, strategi khusus, materi khusus, audio khusus yang memang itu sangat sesuai dengan mereka begitu ya. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama nanti tantangan-tantangan itu direspon oleh para mahasiswa-mahasiswa di S3 begitu Bu Dian ya. Nah mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya, saya mengucapkan terima kasih atas keaktifan dan keikutsertaan Bapak Ibu di hadhihi daurah at-tadribiyah wa arju wa atamanna an takun hadhihi daurah at-tadribiyah nafi'ah wa mufidah lana jami'an wa tab'an lil ibad wal bilad wa kadzalika nahnu narju idza kan hunakal akhta fa ana insan sya'nuhu al khata' wan nisyan wa samihu ala dzalik ala al qusur wa taqsir minni wa ufawid ila muqaddim au mudir al barnamij Ustaz Hanif. Syukran. Syukran jazilan ala علومكم يا دكتور والتوضيحات الواضحة الوافية الكافية. ففي هذا الختام في نهاية هذه الجلسة أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور البروفيسور الحاج محمد عبد الحامد الماجستير على جميع ما شرحه وقدمه لنا في هذه الدورة الجميلة. أسأل الله أن ينفعنا به وبعلومه في أداء واجباتنا في المدرسة سواء في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الثانوية. فأنا كرئيس الجلسة في هذه الفرصة السعيدة أشكر أيضا لجميع المشاركين والمشاركات من الأساتذة والأستاذات على تفضلكم بحضور ومشاركة هذه الدورة البيداغوجية. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا يوم نلقى الله تعالى. وفي الختام فهيا بنا نختم لقاءنا وجلستنا في هذا اليوم بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم إن كان هناك أخطاء والأغلاط والقصور مني. شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.